السلام علیکم، میں ہوں کرن بٹ۔ خدا آپ کو جہاں رکھے سلامت رکھے۔ میرے پاس ہے آپ کے لیے دنیا بھر سے گزشتہ ہفتے امیگریشن، ویزوں اور ایئر ٹریول سے جڑی اہم ترین اپڈیٹس۔ چلیے نظر ڈالتے ہیں آج کی پہلی اپڈیٹ پر۔ برطانوی وزارت داخلہ نے ویزا اسپانسر لائسنس رکھنے والی کمپنیوں کے لیے خاموشی سے نئے قوانین لاگو کر دیے ہیں۔ اب کمپنیوں کے لیے نہ صرف مستقل ملازمین بلکہ عارضی کانٹریکٹرز، فری لانسرز اور دیہڑی دار مزدوروں کا بھی رائٹ ٹو ورک چیک کرنا لازمی ہوگا۔ قانون کی خلاف ورزی یا لاپرواہی کی صورت میں کمپنی کو فی غیر قانونی ورکر 20,000 پاؤنڈ تک کا جرمانے اور ویزا اسپانسر لائسنس کی منسوخی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ سخت تبدیلیاں اکتوبر 2026 میں آنے والے نئے برطانوی امیگریشن ایکٹ سے پہلے لائی گئی ہیں۔ کمپنیوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام عارضی عملے کی دستاویزات اور آن لائن شیئر کوڈز کا ریکارڈ خود فوری طور پر چیک کریں۔ یو اے ای میں کام کرنے والے ملازمین کے لیے اچھی خبر آ گئی ہے۔ حکومت نے پرائیویٹ سیکٹر ملازمین کی تنخواہوں کے لیے حتمی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ یو اے ای کی وزارت انسانی وسائل کے مطابق پرائیویٹ کمپنیوں کو 1 جون 2026 سے ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو ملازمین کی تنخواہیں لازمی ادا کرنا ہوں گی۔ نئی سرکاری دستاویز کے مطابق اب تنخواہ میں 1 دن کی تاخیر پر بھی کمپنی کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی اور 5ویں دن نئے ورک پرمٹ روک دیے جائیں گے۔ اگر تنخواہ میں تاخیر 11 سے 16 دن تک بڑھی تو کمپنیوں پر بھاری جرمانے عائد ہوں گے اور ملازمین کی جانب سے قانونی شکایات درج کرائی جا سکیں گی۔ بار بار خلاف ورزی کرنے والی بڑی کمپنیوں کے مالکان کو 21ویں دن سخت قانونی کارروائی، سفری پابندیوں اور اثاثے منجمد ہونے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس قانون سے عارضی ملازمین، بغیر تنخواہ کے چھٹی پر گئے ورکرز اور چند مخصوص شعبوں کو استثناء حاصل ہوگا۔ پاکستان نے بحرین جانے والے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ خشخاص ساتھ لے جانے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ ٹریول ایڈوائزری میں خبردار کیا گیا ہے کہ بحرین میں منشیات یا معمولی مقدار میں خشخاش لے جانا بھی ایک سنگین جرم ہے۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق بحرین میں سال 1973 کے شاہی فرمان کے تحت افین اور اس سے بنی اشیاء کی امپورٹ اور ایکسپورٹ اور قبضے پر سخت ترین قوانین لاگو ہیں۔ ان کی خلاف ورزی پر فوری گرفتاری اور سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ حکام نے مسافروں کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ روانگی سے قبل اپنے سامان کی اچھی طرح تلاشی لے لیں تاکہ کوئی بھی ممنوعہ چیز نادانی سے بھی ساتھ نہ چلی جائے۔ برطانیہ میں پناہ گزینوں کی فیملی ری یونین پر پابندی کے باعث سینکڑوں بچے اپنوں سے بچھڑ گئے۔ برطانوی ریڈ کراس کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال ستمبر سے پناہ گزینوں کی فیملی ری یونین کے قانون کی معطلی کے بعد سے ہر ماہ سینکڑوں بچے اپنے والدین سے مستقل طور پر بچھڑ رہے ہیں۔ اس پابندی کے برقرار رہنے کی صورت میں ہر ماہ 550 سے 1300 سے زائد بچے اپنے خاندانوں سے دور رہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ان میں ہر مہینے لگ بھگ 400 کے قریب ایسے معصوم بچے بھی شامل ہیں جن کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ یہ حقائق ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب حال ہی میں ہائی کورٹ میں اس معطلی کے خلاف ایک بڑی قانونی جنگ لڑی گئی ہے۔ اس میں انکشاف ہوا تھا کہ حکومت نے سیاسی دباؤ میں آ کر صرف 4 دن کے نوٹس پر یہ انسانی ہمدردی کی اسکیم بند کر دی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امیگریشن درخواستوں پر دستخط کے نئے اور سخت قوانین متعارف کروا دیے ہیں۔ امریکی محکمہ امیگریشن کی جانب سے 10 جولائی 2026 سے H1B ویزا اور گرین کارڈ کی درخواستوں پر دستخط کے حوالے سے انتہائی سخت قانون لایا گیا ہے۔ نئے قانون کے تحت اگر کسی فارم پر دستخط غلط یا غیر قانونی پائے گئے تو نہ صرف درخواست مسترد کر دی جائے گی بلکہ جمع کروائی گئی ہزاروں ڈالر کی فیس بھی واپس نہیں ہوگی۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ کمپیوٹر سے کاپی پیسٹ کیے گئے دستخطوں، سافٹ ویئر سے بننے والے ڈیجیٹل سائن اور غیر مجاز افراد کے دستخطوں کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ نئے ضوابط کے مطابق صرف ہاتھ سے کیے گئے اصل دستخط، ان کی اسکین کاپی، فکس یا واضح فوٹو کاپی ہی قابل قبول ہوگی۔ کمپیوٹر سے ٹائپ شدہ نام، ڈیجیٹل مہریں اور پرانے دستخطوں کی تصاویر کو یکسر مسترد کر دیا جائے گا۔ فیفا ورلڈ کپ میں غیر ملکی تماشائیوں کو بڑا ریلیف مل گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ویزا بانڈ کی شرط ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔
ट्रम्प इंतजामिया ने फीफा वर्ल्ड कप के वो तमाशाई जिनका ताल्लुक उन ममालिक से है जहां से वीजे की मुद्दत खत्म होने के बाद ओवरस्टे की शरह ज्यादा है, उनके लिए भारी वीजा बॉन्ड की शर्त खत्म कर दी है। इससे कबल इन ममालिक के शहरियों के लिए सियाहती वीजा हासिल करने के लिए $15,000 तक का बॉन्ड जमा करवाना लाजमी था। अब वर्ल्ड कप टिकट होल्डर्स, टीम मेंबरान और अमले को इससे इस्तिस्ना दिया गया है। इस सहूलत से फायदा उठाने के लिए उन शायकीन का फीफा पास नामी खसूसी निज़ाम में 15 अप्रैल तक रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा। जून और जुलाई में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको कर रहे हैं। बरतानिया और फ्रांस का पनाहगज़ीनों की वापसी का मुतनाज़ मुआहदा अक्टूबर तक बरकरार रखने का फैसला सामने आया है। इस मंसूबे के तहत बरतानिया पहुंचने वाले गैर कानूनी पनाहगज़ीनों को ज़बरदस्ती फ्रांस वापस भेजा जाता है और इसके बदले फ्रांस में मौजूद एक ऐसे पनाहगज़ीन को कानूनी तौर पर बरतानिया लाया जाता है जिसने समुंदर अबूर करने की कोशिश ना की हो। बरतानवी वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर के दरमियान गुज़िश्ता बरस तय पाने वाले इस मुआहदे का बुनियादी मकसद इंसानी स्मगलरों के नेटवर्क को तोड़ना था। ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं कि ये मंसूबा तारकीन वतन को रोकने में मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सका। स्मगलरों ने अब बेल्जियम से कश्तियां रवाना करना और लारियों के जरिए महंगे सफर की पेशकश करना शुरू कर दी है। हालिया दादोशुमार के मुताबिक अब तक इस स्कीम के तहत चंद 100 से ज़ायद अफराद को फ्रांस वापस भेजा जा चुका है। इतने ही अफराद कानूनी तरीके से बरतानिया लाए गए हैं। टैक्स दहिंदगान के लिए बड़ा इनाम। हुकूमत ने सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले 42 शहरियों के लिए नीले पासपोर्ट की मंजूरी दे दी। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक इनमें से ज्यादातर नीले पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं। ज्यादा टैक्स देने वाले दीगर ताजरों के लिए एक अलग मखसूस रंग का पासपोर्ट जारी करने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा महकमा पासपोर्ट में बड़ी डिजिटल इस्लाहात की जा रही हैं, जिनके तहत मामूली फीस के एवज मुल्क भर में पासपोर्ट की घर बैठे फराहमी शुरू की जाएगी और शहरियों की रहनुमाई के लिए ऑटोमेटिक ऑनलाइन निज़ाम भी लाया जाएगा। हुक्काम मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन पासपोर्ट बनवाने की सहूलत देने पर भी गौर कर रहे हैं। 30 जून के बाद नेशनल बैंक में फीस जमा करवाने का तरीका खत्म करके मोबाइल बैंकिंग और QR कोड के जरिए ऑनलाइन अदायगियां लाजमी कर दी जाएंगी ताकि एजेंट माफिया का खात्मा हो सके। अमेरिका में इमिग्रेशन केसेस का बैकलॉग 3 गुना बढ़ गया। ज़ेरे इल्तवा केसेस की तादाद रिकॉर्ड 1,16,00,000 तक पहुंच गई। ऐसी सूरत हाल में ग्रीन कार्ड और वर्क परमिट की मेहनती उम्मीदवारों का मुस्तकबिल शदीद खतरे में पड़ गया है। अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक साल 2025 में मजीद 20 लाख केसेस का इजाफा हुआ, जबकि वीज़ा मुस्तरद होने की शरह भी बढ़कर 11% से ऊपर चली गई है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इमिग्रेशन के महकमे में फंड्स और अमले की कमी के बायस अब फाइलें क्लियर करने में औसतन 14 माह लग रहे हैं। कानून के मुताबिक दरख्वास्त देने वाले लाखों तारिकीन वतन की मुल्क बदली का खतरा पैदा हो गया है। ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसी से अमेरिका को टैक्सों में अरबों डॉलर के नुकसान का खदशा पैदा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियों के बायस गैर कानूनी तारिकीन वतन में शदीद खौफ फैल गया है। इसकी वजह से उन्होंने इस साल अपने टैक्स गोशवारे जमा करवाने बंद कर दिए हैं। टैक्स माहिरीन के मुताबिक पनाहगज़ीनों को डर है कि टैक्स का इदारा उनका जाती डाटा रिपोर्ट करने वाले महकमों को दे देगा, इसीलिए टैक्स कंपनियों के गाहकों में 75% तक कमी आई है। इसके अलावा हुकूमत ने पनाहगज़ीनों के बच्चों को मिलने वाले मालियाती वज़ाइफ भी बंद कर दिए हैं, जिससे उनके टैक्स देने की बड़ी वजह खत्म हो गई है। तहकीकी इदारों ने खबरदार किया है कि इस खौफ की वजह से अमेरिकी हुकूमत को आइंदा 10 सालों में $489 अरब का नुकसान उठाना पड़ सकता है। थाईलैंड ने वीजा फ्री क़याम की मुद्दत घटाने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने सियाहत के फ़रोग़ के लिए मुतारिफ कराई गई 60 रोज़ा वीज़ा फ्री क़याम की पॉलिसी को ख़त्म करके दोबारा 30 दिन तक महदूद करने की तैयारी कर ली है। इससे पाकिस्तान, भारत, अमेरिका और कनाडा समेत 93 ममालिक के मुसाफिर मुतासिर होंगे। हुक्काम के मुताबिक जुलाई 2024 में क़याम की मुद्दत को दुगना करने का मकसद सियाहत की बहाली था। अब इस तवील क़याम के दौरान गैर कानूनी मुलाजमतों, बगैर लाइसेंस के कारोबार और ग्रे बिजनेस जैसी सरगर्मियों में इजाफे के बायस इस पॉलिसी पर नजरसानी की जा रही है। अगर आप देखना चाहते हैं कि बरतानिया में असाइलम और इमिग्रेशन अब मजीद मुश्किल कैसे होने जा रही है तो यहाँ क्लिक करें।
اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ یو کے اور فرانس کے امیگرینٹس کے خلاف معاہدے میں توسیع کیوں کر دی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ کرن بٹ کو دے اجازت، اللہ حافظ۔